السلام علیکم تمام سننے والوں کو میرا بہت بہت السلام علیکم اور بہت بہت پیار۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اور میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اس ٹاپک کو بھی بہت پسند کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے صبر۔ دیکھا جائے تو صبر بھی ایک بہت انمول چیز ہے۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اگر ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو 900 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ بے شک مشکلات میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میرا رب ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ اگر رات آتی ہے تو اس کے بعد سویرا بھی ضرور آتا ہے۔ اگر نا امیدی آتی ہے تو ایک نئی امید کی کرن بھی ساتھ ہی لے کر آتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے ایوب یہ تو بتا، دکھ اچھے ہوتے ہیں یا سکھ؟ حضرت ایوب نے بڑے ہی پیار سے کہا کہ اے بندے، دکھ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دکھ، تکلیف اور مشکلات میں ہمیں ہمارا رب تو یاد آتا ہے، خوشیوں میں تو ہم اپنے رب کو بھول ہی جاتے ہیں، ہمیں ہمارا رب مشکلوں میں ہی یاد آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں زندگی میں دکھ ہونا لازمی ہے، تاکہ ہمیں اپنے بنانے والے کو ہم یاد تو کرتے ہیں۔ کسی نے درویش سے پوچھا کہ اپنا کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے جو تجھے دکھ کے وقت سب سے پہلے یاد آئے، تجھے دکھ پہنچے اور سکرین پر، موبائل کی سکرین پر سب سے پہلے جس کا نمبر تو ڈائل کرے، جس کا نمبر سب سے پہلے آئے تو جس سے بات کرے، وہ تیرا اپنا ہے۔ کیونکہ ہم دکھ اسی سے شیئر کرتے ہیں جس سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آزمائش کے وقت ہمیں وہی یاد آتے ہیں، ہم اسی کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کی طرف بھاگیں؟ کیونکہ دکھ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ مشکلات کے بعد جو آسانی آتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، اور اگر اللہ نے مشکلات ڈالی ہیں تو وہی رب اس میں سے نکلنے کا حل بھی بتاتا ہے۔ کیونکہ انسان ایسے تو رب کو یاد ہی نہیں کرتا، اگر انسان کی زندگی میں خوشیاں ہی رہیں گی تو وہ رب کو بھول جائے گا۔ تو اللہ، مشکلات اگر آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ تو ہمیں ہر مشکل وقت میں آسانی سے، صبر سے کام لینا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ آیت ہے نا، اِنَّ مَعَ الصابرین، بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے تو نبیوں پہ بھی مشکلات آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، جو ان کا مرتبہ بلند کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی نسل میں پیدا کر دیا، اور ان کا وقار بڑھا دیا، ان کی عظمت بڑھا دی۔ کیونکہ ان کو آگ میں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے ہی آل میں پیدا کر دیا۔ تو کیوں نہ ہم ان سے سیکھیں کچھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، مصر کے بازاروں میں وہ جا کر غلاموں کی طرح بکے، ان پر زلیخا نے الزام لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشکلات سے گزارنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہی یوسف جس کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جس کو غلاموں کے بھاؤ بیچا گیا تھا، اور جس کو مصر کے بازاروں میں غلاموں کی طرح بیچا گیا تھا، جس پہ الزامات لگے تھے اور وہ زندان میں کتنے سال بے قصور رہے تھے، بعد میں اللہ نے ان کے مشکلات کا اجر ان کو کیا دیا؟ اسی مصر میں ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی، اپنے انبیاء کی زندگی سے دیکھ کر سیکھنی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے مشکلات میں اللہ کا ساتھ، اللہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اللہ سے صبر کیا۔ حضرت یوسف نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو صبر بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو سنوارتی ہے۔
नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। कि मुश्किलात से गुज़र कर ही इंसान संवरता है, उसकी ज़िंदगी संवरती है। क्योंकि जब वो मुश्किलात से गुज़रता है उसको पता चलता है कि उससे नेक्स्ट अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। इसीलिए मुश्किलात जब भी आए तो सब्र का दामन हाथ से कभी ना छोड़ें। अपनी ज़िंदगी में वावेला मत करें, अपनी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजारें। अगर देखा जाए तो औरतें जो है वो सब्र का दामन बहुत जल्दी हाथ से छोड़ देती हैं। उनको चाहिए कि वो सब्र से काम लें, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल, कोई भी दुख, कोई भी ये एक जैसा नहीं रहता। अगर रात आ रही है तो उसके साथ सवेरा भी आ रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं तो अल्लाह ताला उन मुश्किलात का हल भी निकाल कर देता है। ये नहीं कि रब आपको ऐसे ही छोड़ देगा। एक दफ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुई। तो उन्होंने पूछा, हज़रत यूनुस ने जिब्राईल को कहा, ए जिब्राईल, मैं ऐसे बंदे से मुलाकात करना चाहता हूँ जो अल्लाह का बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार बंदा है और रब उससे बहुत प्यार करता है। हज़रत जिब्राईल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन के बहुत दूर दराज़ इलाके में लेकर, और वहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी जो एक गंदी सी चटाई पर बैठा है, आँखों से नबीना, दोनों हाथों से मज़ूर, दोनों पाँव से मज़ूर, लेकिन उसकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ जारी है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, ए अल्लाह मैं शुक्र करता हूँ। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जिब्राईल, मैं तो तुझे उस बंदे के पास ले जाने के लिए कहा था जो इबादत गुज़ार बहुत है और जिससे अल्लाह राज़ी है। तो हज़रत जिब्राईल ने कहा, ए यूनुस, ये वो बंदा है कि जिससे रब इतना राज़ी है कि दोनों आँखें भी नहीं हैं, दोनों हाथ भी नहीं हैं, दोनों पाँव भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने रब के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए राज़ी है, उसका शुक्र कर रहा है। इसके मुंह में नाशुक्री का एक कलमात भी नहीं है। वो कहते हैं ना पंजाबी की कहावत, जे सोना मेरे दुख विच राज़ी तेवे मैं सुख नू चुल्हे ढावां। तो अगर खुदा ने हम पर मुश्किलात डाली हैं तो वो हमें पाक कर रही होती हैं मुश्किलात, वो हमें कोई ना कोई उसमें रब की मसलियत छुपी हुई होती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें ये इतनी बढ़ गई हैं। किस लिए? क्योंकि ज़रा सी मुश्किलात आती हैं, ज़रा सा कोई भी हमारे पे जो भी घर में थोड़ी सी भी मुश्किलात आती हैं तो हम क्या करते हैं, टेंशन्स ले लेते हैं, हम अपने अल्लाह को भूल बैठे हैं। हम ये नहीं जानते कि ये जो रब मुश्किलात दे रहा है वो उसके साथ आसानी भी देता है। हमने अपने आप को इतना ज़हनी मरीज़ बना लिया है कि हम टेंशन्स को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं हम हावी अपने ऊपर टेंशन को? क्या वो हमारा खुदा हमें देख नहीं रहा? अगर उसने हम पर मुश्किलात डाली हैं, अगर उसने बीमारी डाली है, अगर उसने हम पे किल्लत डाली है, अगर हमारा कारोबार रुक गया है तो उस खुदा से ही मदद मांगनी चाहिए। हम कौन होते हैं? क्या टेंशन लेने से, डिप्रेशन लेने से, एंजाइटी लेने से क्या हमारे वो काम हल हो जाएंगे? कभी भी नहीं। हमें सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सब्र ही ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सब्र अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह कहता है कि मैं सब्र करने वालों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में ये बात शामिल कर ले, सब्र अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, तो उसकी ज़िंदगी से तमाम नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा और कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उसको नहीं होगा। अगर वो नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक में तो हमें हर मुश्किल का हल मिल जाता है। आजकल हमने अपने मायार बदल लिए हैं, आजकल हमने नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया है। टीवी ड्रामों के लिए हमारे पास टाइम होता है, गाने सुनने के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन तलावत के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हमने ज़हनी सुकून कहाँ से हम मिलेगा हमें, जब हमने अपनी ज़िंदगी ही मॉडर्न कर ली है, मॉडर्निज़म में हम आ गए हैं, तो हमें कैसे सुकून मिलेगा? सब्र कैसे हमें आएगा जब हमने अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारनी ही नहीं है? जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं, जब हमने अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारनी ही नहीं है तो कहाँ से हमारी ज़िंदगियों में सुकून आएगा? खुदारा हमें सोचना चाहिए, हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी के मुताबिक चलना चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी में सब टेंशन, सब एंजाइटीज़, सब डिप्रेशंस ख़त्म हो जाएंगे और हमें ये साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी ज़िंदगी को बदलें। आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।
پھر اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور بہت جلد انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔